Hello students, so we were studying the bleeding disorders and we started with the cause, different type of causes like there is a vascular abnormalities, platelet abnormalities, deficiency of coagulation factor, or there is a combination of all three together and that is known as DIC, disseminated intravascular coagulation. Uh, we started with the vascular causes and there we studied hereditary vascular causes for hemorrhagic diathesis. Uh, Again, let's clear what is hemorrhagic diathesis. Hemorrhagic diathesis means there is a bleeding tendency. Patients bleeds without any cause, or if there is a injury or surgical procedure and a patient starts to bleed, it lasts for prolonged time. It does not easily stop. Bleeding ચાલુ થાય તો તરત બંધ ન થાય. That is bleeding tendency, or also known as hemorrhagic diathesis. So basically there are mainly three cause. First is the vascular cause, blood vessels છે એમાં કંઈ problem હોય. Second, there is a platelet cause. There is either platelet count is low, insufficient number of platelet, or platelet are sufficient but they are not functioning properly. Their functioning is deteriorating. And first we started with the vascular cause. There is a hereditary causes and now we are studying the acquired causes. And first we have seen the anaphylactoid purpura. There is some allergic reaction and then there is a purpura. What is purpura again? Purpura is a small bleeding with the intact skin or mucous membrane, and its size varies from 3 millimeter to 10 millimeter. Then what is less, what is it called when the size is less than 3 millimeter? Then it is called pitachi. Pitachi, there is a specific size that is less than 3 millimeter. And what we call, if it is larger than 10 millimeter, that is the purpura. Purpura is 3 mm to 10 mm. Pitachi is less than 3 mm. And when it is larger than 10 millimeter, we call this ecchymosis. So these three are different terms. ત્રણ અલગ અલગ વસ્તુ છે, સિમિલર પેટર્ન છે, સિમિલર મેનિફેસ્ટેશન છે, બસ જસ્ટ સાઇઝમાં વેરિએશન છે. નાઉ second one in the acquired vascular causes, that is the hemolytic uremic syndrome. It is mostly seen in the infancy and childhood. There is a kidney damage and as I said, it is hemolytic. There is hemolysis of the RBC. Kidney is also not functioning and it is seen in the form of renal failure and bleeding tendency. Next is simple, third one, that is simple easy bruising, also known as devil's pinch. મતલબ ટૂંકમાં ઘણી વખત કંઈ કોઝ નથી અને એમનેમ જોવા મળશે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઓફ અનનોન કોઝ અને ફિમેલ્સમાં મોર પ્રોન છે કે વધારે કોઝ એમાં જોવા મળે, ફિમેલમાં ઇન્સિડન્સ વધારે જોવા મળે. તો એટલા માટે એને ડેવિલ્સ પિંચ કીધું કે પેશન્ટ સૂતું હોય, સવારે ઉઠે તો એમ થાય કે અહીંયા મને શું થયું, મને કંઈ લાગી ગયું, શું થયું, બ્રુઝિંગ થઈ ગયું, કેવી રીતે લાગ્યું. તો એવું જે સુપરસ્ટિશિયસ લોકો હોય તો એવું માનવામાં આવે કે કંઈક અહીંયા લાગી ગયું અથવા ભૂત પ્રેત ડાકણે આવી અને મને ચીટીઓ ભરી લીધો, તો એના જેવા મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળે એટલે એને ડેવિલ્સ પિંચીસ પણ કહેવામાં આવે, પણ સાયન્ટિફિકલી ધેટ ઇઝ સિમ્પલ ઇઝી બ્રુઇઝિંગ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ઇન્ફેક્શન. many infectious causes can cause the vascular hemorrhage. So how does it happen? તો ઇન્ફેક્શન હોય એના કંઈ જે મટીરિયલ હશે, ટોક્સિક મટીરિયલ, એ બ્લડ વેસલ્સને ડેમેજ કરે અને એમાંથી બ્લડ છે એ લીક થવાનું ચાલુ થઈ જાય. અને સાથે સાથે સેપ્ટિસિમિયા, સિવિયર મિઝલ્સ, એ બધા કોઝિસ છે એમાં એ જનરલી જોવા મળી શકે આપણને. નેક્સ્ટ ફિફ્થ વન ઇઝ because of some drug reaction. There are certain drugs which form antibodies and produce hypersensitivity, vasculitis and bleeding. તો ડ્રગ્સ છે, મેડિસિન્સ છે, એની અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડી ફોર્મ થાય અને એને લીધે
વાસ્કુલાઇટિસ પ્રોડ્યુસ થાય, બ્લડ વેસલ્સ છે એમાં ઇન્ફ્લામેશન આવે અને એને લીધે બ્લીડિંગ થઈ શકે, એમાંથી બ્લડ છે એ લીક થવા માંડે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સ્ટીરોઇડ પર્પુરા. ઘણી વખત પેશન્ટ છે લોંગ ડ્યુરેશન સુધી, સ્પેસિફિકલી જ્યારે પેશન્ટને જોઈન્ટ પેઇન અથવા બીજા કોઈ પણ દુખાવા થતા હોય તો લાંબો ટાઈમ સુધી એનસેડ ગ્રુપની જે પેઇન કિલર ડ્રગ્સ છે એ તો લેવામાં જ આવતી હોય, પણ ઘણી વખત સાથે સાથે સ્ટીરોઇડ છે એ લોંગ ડ્યુરેશન સુધી જો યુઝ કરવામાં આવે તો બ્લડ વેસલ્સ છે એનું જે સપોર્ટિવ સ્ટ્રક્ચર છે એ ડિફેક્ટિવ થઈ જાય અને ઇટ કેન કોઝ પર્પુરા લાઇક બ્લીડિંગ. નેક્સ્ટ વન પર્પુરા સેનાલ, દેટ obvious from its name that senile means old age. તો આ યુઝ્યુઅલી ઓલ્ડ એજના લોકો છે એનામાં થતું જોવા મળે. તો વોટ હેપન્સ વિથ ધ ઓલ્ડ એજ, ધેર ઇઝ એટ્રોફી ઓફ સપોર્ટિવ ટિશ્યુ. જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે બ્લડ વેસલ્સ છે એની સરાઉન્ડિંગમાં સપોર્ટિવ સ્ટ્રક્ચર હોય જે એની ઇન્ટિગ્રિટી બ્લડ વેસલ્સની મેન્ટેન કરી રાખવામાં હેલ્પ કરે. તો એ ઇન્ટિગ્રિટી મેન્ટેન કરી રાખતું જે સપોર્ટિવ સ્ટ્રક્ચર છે એ એટ્રોફાઇડ થઈ ગયું હોય. એન્ડ ધેન when support structure is deficient or atrophied, then blood vessels become fragile and it leaks the blood, and it occurs as name says in the old age. And there is a purpuric patches in the forearm of the patient, or rather dorsum, that is inner side of the forearm, and also in the hands, not frequently seen in the external part. Next is scurvy. Scurvy means basically there is a deficiency of vitamin C, and when there is a deficiency of vitamin C, it causes deficient collagen synthesis, and collagen, as we know, is essential for the blood vessels integrity. So because of deficiency of vitamin C, collagen is not sufficiently formed, and that leads to leakage from the blood vessels. And it may be seen in the skin or in the GIT or genitourinary tract. Next in the list is the hemorrhagic diathesis due to platelet disorders. So there is a platelet disorder. તો બે પોસિબિલિટી રહે આપણી પાસે. એક તો there is a ડિક્રીઝ નંબર ઓફ પ્લેટલેટ કાઉન્ટ, પ્લેટલેટ જેટલા હોવા જોઈએ એના કરતાં ઓછા હોય, અથવા છે પ્લેટલેટ તો સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટમાં છે પેશન્ટમાં, પણ એનું જે ફંક્શનિંગ છે એ ડિટોરિએટ છે, પ્રોપર એનું કામ નથી કરતા. તો બે વસ્તુમાં આઉટકમ સિમિલર આવશે કે ભાઈ પ્લેટલેટનું કામ નથી થતું, તો જે ક્લોટિંગનું મિકેનિઝમ છે એ સ્ટાર્ટ જ નહીં થાય, બિકોઝ ધેર ઇઝ ડેફિશિયન્સી ઓર પ્લેટલેટ આર નોટ ફંક્શનિંગ પ્રોપરલી. Deficiency of platelet, it is known as thrombocytopenia. તો પ્લેટલેટ થ્રોમ્બોસાઇટ, તો થ્રોમ્બસ ફોર્મ કરે થ્રોમ્બોસાઇટ, અને કોઈ પણ જગ્યાએ વર્ડ પેનિયા લાસ્ટમાં એડ થાય, દેટ મીન્સ ધેર ઇઝ અ ડેફિશિયન્સી ઓફ that particular cells. તો thrombocytopenia is known as decreased platelet count. યુઝ્યુઅલી પ્લેટલેટના નંબર છે એ 1.5 લાખથી 4.5 લાખ સુધી એની નોર્મલ રેન્જ છે, એટલા હોવા જોઈએ. પણ જ્યાં સુધી પ્લેટલેટ બહુ વધારે પડતા ઘટી ન જાય, સે 20,000થી નીચે એનું જ્યાં સુધી કાઉન્ટ ન આવે ત્યાં સુધી ઇટ ડઝ નોટ કોઝેસ એની હાર્મ ટુ ધ પેશન્ટ, ઓર બ્લીડિંગ છે, એક્ટિવ બ્લીડિંગ છે એ થવાની કોઈ પોસિબિલિટીઝ ન રહે. અને જ્યારે એ વસ્તુ થાય કે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ છે એ બિલો 20,000 છે, ધેન we can see in the patient there is a spontaneous bleeding in the skin, mucous membrane, અને એ આપણે ચેક કરવું પડે કે જો પેશન્ટને એ વસ્તુ ચાલુ થાય, then there is a definitely need to platelet transfusion, કે પ્લેટલેટને અલગથી ચડાવી શકાય. જેમાં આપણે ખબર છે કે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરી શકાય, એમાં આખું જેટલું ડોનરે બ્લડ આપ્યું છે એ બધું જે રેસિપિયન્ટ છે એની કમ્પેટેબિલિટી હોય, બે મેચ થતા હોય તો ચડાવી શકે. એના બધા ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાના આવે કે ભાઈ એનું કંઈ જે બી રિએક્શન નથી આવતું કે કંઈ એમાં ઇન્ફેક્શન નથી, એ બધી વસ્તુ શોર્ટ આઉટ કરી અને બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવામાં આવતું. પણ જ્યારે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનમાં હવે સ્પેસિફિકલી અગાઉના વર્ષોમાં એ
ફેસિલિટી અવેલેબલ નહોતી પણ હવે એ અવેલેબલ છે. તો જે વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ જ ટ્રાન્સફ્યુઝ કરવામાં આવે. પેશન્ટને પ્લેટલેટની ડેફિશિયન્સી છે તો ડોનરના બ્લડથી પ્લેટલેટને અલગ કાઢી લેવામાં આવે અને એ જ ટ્રાન્સફ્યુઝ કરવામાં આવે. તો જેની જરૂર છે એ જ વસ્તુ યુઝ કરવાની, બાકીનું બધું પેશન્ટને જરૂર નથી તો પરાણે શું કામે દેવાનું, એની બદલે વધારે પડતા પ્લેટલેટના યુનિટ આપી શકાય તો જે વસ્તુ યુઝફુલ થાય. તો વોટ આર ધ કોઝિસ that can lead to decrease number of platelets? તો શું હોઈ શકે કે એ ઓછા કરે છે? તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે ઓછી છે તો દેટ મીન્સ આઈધર દેર ઇઝ ઇમ્પેર્ડ પ્રોડક્શન, એ વસ્તુની જરૂર છે એ બનતું નથી તો દેર મે બી ઇમ્પેર્ડ પ્રોડક્શન ઓફ પ્લેટલેટ્સ. સેકન્ડ, બન્યા તો બરોબર છે પણ એ ડિસ્ટ્રોય જાય છે, થઈ જાય છે તો ઇન્ક્રીઝ રેટ ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન. થર્ડ વન, દેર ઇઝ અ સ્પ્લેનિક સિક્વેસ્ટ્રેશન. તો સ્પ્લીન છે એ વધારે પડતા પ્લેટલેટ છે એને કિલ કરવાનું ચાલુ કરી દે. ફોર એક્ઝામ્પલ, દેર ઇઝ અ સ્પ્લિનોમેગાલી, હાઇપર ફંક્શનિંગ ઓફ ધ સ્પ્લીન. સ્પ્લીન વધારે કામ કરશે તો એનું કામ છે ડિસ્ટ્રક્શન કરવાનું. તો પ્લેટલેટ્સ છે એને ડિસ્ટ્રક્શન કરવાનું કામ છે. હવે એ વધારે મોટું થઈ ગયું, વધારે એફિશિયન્ટ છે તો વધારે એફિશિયન્ટલી પ્લેટલેટનું ડિસ્ટ્રક્શન કરશે. તો જેનું યુઝ્યુઅલી નોર્મલ કન્ડિશનમાં સ્પ્લીન છે એ સેનાઇલ આરબીસી એન્ડ સેનાઇલ પ્લેટલેટ્સ છે કે જેનું પ્રોપર કામ નથી થતું એનું ડિસ્ટ્રક્શન કરે. પણ જ્યારે હાઇપર ફંક્શનિંગ થઈ જાય, સ્પ્લિનોમેગાલી થઈ જાય તે પ્લેટલેટ્સ છે એનું ડિસ્ટ્રક્શન ચાલુ કરી દેશે. એન્ડ ફોર્થ વન યુઝ્યુઅલી ઓછું જોવા મળે એન્ડ દેટ ઇઝ ડાયલ્યુશનલ લોસ. વોટ ઇઝ ડાયલ્યુશન? તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ એમાં જે કોન્સન્ટ્રેશન હોય, જે કેમિસ્ટ્રીમાં આવતું કે કોઈ એક લિક્વિડની અંદર જે પર્ટિક્યુલર સોલ્ટ છે એનું જે છે એ ઓછું થઈ જાય. એમાં પાણી નાખીએ, લીંબુ શરબતમાં માનો કે ગેસ ધારણા કરતાં વધારે આવી ગયા, 2 ગેસ વધારે આવી ગયા તો શું થાય, પાણી નાખીને એને કામ રડાવવું પડે. તો દેટ મીન્સ અહીંયા એવું થશે કે ઘણી વખત બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવામાં બહુ વધારે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવું પડે. તો પ્લેટલેટની લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી કરતાં પ્લેટલેટની લાઈફ સ્પાન 10 ડેઝની છે. તો ઘણી વખત સ્ટોર કરેલું જૂનું બ્લડ પડ્યું હોય એ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવામાં આવે અને જ્યારે એના વધારે પડતા યુનિટ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવામાં આવે તો એમાં પ્લેટલેટ છે એ વાયેબલ ન હોય, થઈ શકે એવા ન હોય. તો એવું બ્લડ જ્યારે હોય એક પેશન્ટ થોડા ઘણા ઓછા પણ એટલા માટે નવું ચડાવવું પડ્યું અને જે નવું બ્લડ આપ્યું એમાં તો પ્લેટલેટ હતા જ નહીં તો પ્લેટલેટનો લોસ થઈ ગયો આપણને. તો દેટ ઇઝ ડાયલ્યુશનલ લોસ. હવે જે આ બધું લિસ્ટ જોયું કે પ્રોડક્શન, ઇન્ક્રીઝ રેટ ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન, સ્પ્લિનોમેગાલી અને ડાયલ્યુશનલ લોસ, હવે એનું થોડું ડિટેલમાં આપણે જોઈએ પણ એના માટે મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ વિડીયો. થેન્ક યુ.